सो बजट दे विच काफ़ी सारे लोक लुभावन ऐलान किए गए हैं, जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दसी। उन्होंने कहा कि जिहड़ा बजट है ये आम लोगों का बजट है तो ये सारिਆਂ ਦੇ सुपनिਆਂ ਨੂੰ हर वर्ग के सुपने ਨੂੰ जो है वो पूरा करेगा। केंद्रीय खजाना मंत्री की उन्होंने शलाघा की। जो ने दिते जा रहे हैं, लोगों की गल भी असी सुनी। अमृतसर दे विच असी लोगों के नाल जदों साडे सहयोगी ने गलबात की तो उन्होंने दस्सिया कि जो उन्होंने उम्मीदां सन उसके उत्ते खरा नहीं उतरिया, पर फिर भी कईयां ने इसकी शलाघा भी की है। ठीक है, केंद्र सरकार के वलों दी काफ़ी सारे स्टैप्स जो ने वो लोगों के लिए, लोगों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए जो है वो चुके गए हैं। किसानों के लिए भी काफ़ी कुछ ऐलान जो ने वो किए गए हैं। हालांकि किसानों का यही कहना है कि जो ज़मीनी पद्धर ते विकास दी योजनावां जिन्हां दा केंद्र सरकार वालों बखान किया गया है, जानकारी दी गई है, जे वो ज़मीनी पद्धर ते लागू नहीं होंदियां तां फिर उन्होंने इस दे नाल कोई फायदा नहीं होने वाला है। उन्होंने यही कहा कि सरकार को इन्हां योजनावां नूं लागू करवाउण दे लई जो है इस दे लई भी तेज़ी दे नाल काम करना होवेगा। हालांकि महंगाई दे उत्ते कहा जाए या फिर महंगाई के बारे च कोई ज़्यादा गल नहीं की गई। महंगाई किवें घट होवेगी, बेरोज़गारी की समस्या दे नाल, बेरोज़गारी की मुश्किल दे नाल साडा देश जिस तरह दे नाल जूझ रहा है वो किवें दूर होवेगी। इस दो मुख गल्लां ने जिन्हां दा जिक्र जो विरोधी धिरां दा कहना है कि वो नहीं किया गया। सो प्रधानमंत्री ने जानकारी दी है कि एक नवी ऊर्जा जो है वो मिलेगी देश नूं, देश के विकास नूं, देश की रफ्तार जो है वो तेज़ होवेगी, देश के विकास की रफ्तार तेज़ होवेगी, लोगों को इस दे नाल फायदा होवेगा। ये भी जानकारी दी गई कि किवें प्रति व्यक्ति की आमदन दे विच इन्हां सालां दे विच जो है वाधा होया है। ये केंद्र का यह कहना है कि इस दे नाल जो है लोगों को जो है वो फायदा पहुँचेगा तो लोगों को फायदा पहुँचाने की कोशिश जो है पहले दिन तो ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई वाली सरकार वालों की जा रही है। तुहानूं दस दईए कि केंद्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण का यह 5वां बजट सीगा ते सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट सीगा, क्योंकि अगले साल जो है इंटरिम बजट जो है वो पेश किया जाएगा, क्योंकि चोणां होणीआं ने उदों पूर्ण बजट जो है वो पेश नहीं किया जाता। सो लगातार असीं ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ तस्वीरां ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचा रहे हैं। साडे सहयोगी जजबीर सिंह अमृतसर तो साडे नाल जुड़े हुए हैं, सवेर तो जानकारी दे रहे हैं, ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां दे लोकां दे नाल गलबात कर रहे हैं। जजबीर, गल कीती जावे होर इत्थे दे लोक, गुरु नगरी दे लोक की कुछ उम्मीदां ते आसां लगा के बैठे सन ते की उन्हां दीयां उम्मीदां पूरीआं होईआं ने या हाले भी वो कह रहे हैं कि कुछ घाट रह गई है इस बार दे बजट दे विच? देखो, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का जोड़ा आखिरी बजट जोड़ा पेश किया गया, जिसनों लैके अमृतसर, गुरु नगरी अमृतसर के लोगों की काफ़ी उम्मीदां सी, पर जिस ढंग के नाल जो ये बजट पेश किया जाता तो उस तो बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी जी सामने आती है। लगातार किसान भी काफ़ी उम्मीद लगा के बैठे सी, उत्ते ही आम वर्ग के भी काफ़ी जी इसनों लैके काफ़ी उम्मीदां सी कि उन्होंने जो फायदा मिलेगा। पर एक उम्मीद जी सी वो हर एक वर्ग के लोग जोड़े ने उस वाल ध्यान सीगा कि जी टैक्स के रिलैक्सेशन जी है वो जी दी जानी चाहिए तो वो दी भी गई है। जो 5 लाख तो हुण 7 लाख रुपया जोड़ा कर दिता गया तो काफ़ी फायदा जोड़ा सीधे तौर पर मिडल क्लास में जोड़ा इसका मिलेगा। पर उत्थे ही दूजे पासे अगर गल करिए तो आम मिडल क्लास ये भी कहता नजर आया कि किते ना किते महंगाई तो बेरोज़गारी किते ना किते इस वाल ध्यान नहीं दिता गया, जिसनों लैके आम वर्ग के किते ना किते निराशा भी पाई गई है। जिस ढंग के नाल ये कहा गया सीगा कि ये जोड़ा बजट है आम बजट लोगों के हित के लिए बजट है, और मोदी सरकार लगातार ये कहती नजर आई कि लोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार जी है हर पासों जी है हर पक्षों जोड़ा है उन्होंने वालों प्रयास किए जा रहे हैं। पर जिस ढंग के नाल जो ये बजट पेश किया जाता तो उसनों लैके आम वर्ग के जिथे एक पासे खुशी है कि उन्होंने जो टैक्स के रिलैक्सेशन मिली है, उत्थे ही दूजे पासे आम वर्ग ये भी कहता नजर आ रहा है कि होर भी सुविधावां जिहड़ियां सी उन्होंने दित्तियां जा सकदियां सी, चाहे मैडिकल की गल करिए, शिक्षा की गल करिए, चाहे बेरोज़गारी की गल करिए, या फिर जिस ढंग के नाल आमद की गल करिए, क्योंकि महंगाई लगातार जी है लोगों की कमर तोड़ रही है, जिसनों लैके लोग लगातार ये
ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪਾਰਟਸ ਹੋਣ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਵਰਗ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਚੱਬਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਲਾਲੀਪੌਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ MSP ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਨਾ ਜੋ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ 1 ਸਾਲ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਆਰਗੈਨਿਕ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, 1 ਸਾਲ ਨਾਲ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 50% ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੇਤੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਆ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯੰਗ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬਚ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਲੋਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਵਾ, ਬੱਚਾ ਵਾ, ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ 14-15 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਤੇ 12-12, 14-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਉਹ 'ਚ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੁੱਗਣੀ ਆਮਦਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਤੁਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਸਿਰਫ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੂਗੀ, MSP ਦੇਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜਟ ਆ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜਟ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਮਲ ਕਪੂਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਕਮਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜੀ ਵੀਰੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਜਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਬਜਟ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੈਗੀ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਭ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋੜਿਆ ਤਾਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਜਾਊ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ MSP ਮਿਲੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬੀਜਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਲੇ ਧਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ? ਸੁਝਾਅ ਹਰੇਕ ਫਸਲ ਤੇ MSP ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਿਸਾਨ ਉਧਰ ਨੂੰ ਲੜੂ। ਚਲੋ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਚਲ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ 11-1200 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁੱਕਣੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਡੰਗਰਾਂ ਚ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਦਾਲ ਦਾ ਚਾਰਾ। ਔਰ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬਜਟ ਤਕਰੀਬਨ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੱਛੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ। ਤੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ? ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਸਾਂ 10-12 ਸੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੋਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਨੇ, ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਟ ਨੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਫਸ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ ਪਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁੰਗੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ। ਕਮਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੰਗ ਫੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੀ। ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਮੂੰਗੀ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਫੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
ਸਿਰਫ 9 ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਜਟ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੈਵਿਕ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜੂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁੜੂਗਾ। ਜੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੜੂਗਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਪਹੁੰਚ। ਨਹੀਂ, ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨਾ ਸਵਾਗਤ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸੂਗਾ ਹੁਣ ਆਉਣ ਤੇ ਤਾਂ ਪਿਆ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਾਂ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਅਗਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਕਿਸਾਨ? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ ਕਮਲ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰ ਜੀ ਕਮਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੈਅੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ हैं। हमारे साथ बीजेपी के सांसद जयंत सिन्हा जी हैं। जयंत जी, जिस तरह से बजट पेश किया गया, मध्यम वर्ग को राहत, क्या कहेंगे? मैं यह कहूँगा कि आज भारत अर्थव्यवस्था का एक चमकता सितारा है। पूरे जगत में लोग मान रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत है। इस बजट के द्वारा हम लोग उसमें और भी बढ़ोतरी लाएंगे और हमारा जो अर्थव्यवस्था की जो नीतियाँ हैं वो हमें और भी विश्व में आगे ले जाएंगी। और इसमें जो बजट में हम लोगों को नज़र आया है कि 3-4 मुख्य बिंदु हैं। एक तो ये है कि एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी जो हमको मैक्रो इकोनॉमी में लाना था वो हमने लाया है, उसको हम लोगों ने कायम रखा है। दूसरा, मिडिल क्लास को राहत मिली है। जैसे आप कह ही रहे थे कि जो 2.5 लाख था वो 3 लाख हो गया है, 5 लाख जो था वो 7 लाख हो गया, और कई बचत के भी इसमें साधन हैं। तीसरा कि जो निवेश है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको बढ़ाया गया है। इसको 7.5 लाख करोड़ से लेकर 10 लाख करोड़ तक ले जाया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा, ग्रीन ग्रोथ। आपको मालूम ही है कि हमें नेट ज़ीरो 2070 तक जाना है, तो ग्रीन ग्रोथ को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। और अंतिम विषय जो है जिसमें मैं समझता हूँ कि बजट ने बहुत उम्दा काम बजट दर्शाता है, वो है कोऑपरेटिव सेक्टर में। अगर हमें ग्रामीण क्षेत्र को आगे ले जाना है, हमारी बहनों को, किसानों को, हम लोगों को साधन देने हैं, तो वो कोऑपरेटिव के माध्यम से ही किया जा सकता है। और कोऑपरेटिव्स को इसमें बहुत हम लोगों ने सहयोग दिया है, साधन दिया है। जयंत जी, युवाओं को लेकर जो एक बड़ा वर्ग था जिसका इस बजट से काफ़ी आशाएं थे, उसको लेकर के युवाओं ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ देश ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। स्मृति ईरानी जी, ये जो बजट था इसमें मिडिल क्लास का खास ध्यान रखा गया। मिडिल क्लास, महिला, वरिष्ठ नागरिक, युवा और राष्ट्र की जो फ्यूचरिस्टिक नीड्स है उसका ख्याल रखा गया। इसलिए प्रधानमंत्री जी का आभार और वित्त मंत्री जी। विपक्ष बार बार कह रहा है चुनावी बजट है मैम। ये मैं इतना ही कहूँगी, ये बजट हमारे नागरिकों का बजट है। इसमें सहूलियत वरिष्ठ नागरिकों को, विशेष सम्मान महिलाओं को, विशेष सम्मान युवा पीढ़ी को, और साथ ही साथ विशेष जो फ्रेमवर्क हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिया गया उससे भारत प्रफुल्लित है। भले ही विपक्ष गृहिणी खुश है मैम, एज अ गृहिणी। मैं इतना ही कहूँगी
पढ़ेंगे, चाहे वो महिला हो, वरिष्ठ नागरिक हो, चाहे युवा पीढ़ी हो, आज आप टैक्स एग्जेम्पशन तक अपने आप को सीमित ना रखें। बच्चों के लिए भी जिस सरकार की ऐसी सोच हो कि आप डिजिटल लाइब्रेरी और ज़िलों में व्यवस्था करें कि हमारे बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें, मुझे लगता है ये ना सिर्फ अर्थशास्त्र की दृष्टि से एक अच्छा बजट है, मानवीय दृष्टि से भी इस बजट की सराहना होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राकेश सिंह, इंडियन न्यूज़। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ सांसद मनोज तिवारी ने भी इस बजट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अपना प्रतिक्रम ਦਿੱਤਾ। ਕੀ कुछ कहते हो नजर आए, सुनते हैं। बजट आज पेश किया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज जी, बजट को किस तरह से देखते हैं? बजट को लेकर सभी वर्गों की काफ़ी उम्मीदें थी। देखिए, बजट, इस वर्ष का बजट देश के मध्यम वर्गीय समाज को एक उत्सव का माहौल देने वाला है। और जिस समय घोषणा हुई, देखो वैसे तो बजट जो 1.5 घंटे में आज वित्त मंत्री जी ने दिया, वो ऐसा नहीं है कि उस पर हम 1.5 घंटे में सुनने के बाद सब कुछ बोल सकें। बहुत सारी चीज़ें जो स्टडी करने के बाद बोलेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस में 7 लाख रुपया पर अब कोई इनकम टैक्स नहीं है, ये घोषणा होते हुए ही जो खुशी का माहौल था, जो मेजें थपथपाई गई, जो तालियां बजी, और उसके बाद जो विपक्ष के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी। युवाओं और किसानों के लिहाज से किस तरह से देखते हैं इसको? युवाओं और किसानों के हिसाब से ये बजट, अब तक की जितनी तैयारियां करी हैं मोदी सरकार ने, उसके बाद ये बजट ऐसा है कि उन लोगों को इस बात पे विश्वास होगा कि मोदी है तो मुमकिन। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। मनोज भाई, ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੇਲ ਬਜਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਵਾਸਤੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰਾਖਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। सो प्रतिक्रम पॉजिटिव भी ने, नैगेटिव भी ने, यानी कि सकारात्मक भी ने, नकारात्मक भी ने। सकारात्मक सरकार नाल जुड़े हुए लोग, सरकार के नुमाइंदे, वो इसनूं एक सो जेपी नड्डा की कह रहे हैं वो भी तुहानूं सुना देंगे। And far-sighted leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. This budget shows how our stable, growing economy, the power of young India, the technological and innovative capabilities, the multicultural work ethics, and how firmly India is poised for infrastructure-driven growth. I congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, and her entire team for this all-inclusive growth-oriented and visionary budget. This budget highlights the core vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, as it brings out schemes for the welfare of our brothers and sisters who are at the bottom of the pyramid, as well as for the people placed at the different levels of the pyramid. Economy has become a lot more formalized. Efficient implementation of schemes like Swachh Bharat, free vaccination for all, Ujjwala, Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Awas Yojana, food support and direct benefit transfer to 2.2 lakh crore to farmers, insurance cover for the weaker sections, infra spend push
historical increase in the capital outlay for the railways. In 2019-14, 10,600 crores were spent. But in 2022-23, 2,40,000 crores are being spent. Agriculture credit target being increased to rupees 20 lakh crore, up by 11.11%. Digitization of libraries, Mahila Samman Vikas Patra for women and for their empowerment. For senior citizens, limit has been increased. Income tax benefit peak rate to be reduced has ensured inclusive growth for all sections of the society. Income tax rebate limit increased to income of rupees 7 lakh per year from 5 lakh per year in the new tax regime. I again congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji and her entire team for presenting this budget. Thank you. अमृत काल का पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन को हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को अपनी पार्टी के एवं पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से बधाई देता हूं। आम बजट 2023-24 का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। इस बजट की प्राथमिकताएं हैं समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश क्षमता को उजागर करना, हरित विकास और युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती प्रदान करना। यह महज वर्ष 2023-24 के डेवलपमेंट का एजेंडा नहीं है, बल्कि देश के विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला ब्लूप्रिंट है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ने मध्यम वर्ग के लिए नौकरी पेशे में लोगों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख रुपए के सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। मैं मध्यम वर्ग और सैलरीड क्लास के लोगों के हेतु लिए गए इस संवेदनशील निर्णय का स्वागत करता हूं। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाना और अगले 3 साल में 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना के 4थे चरण की घोषणा, यह भी स्वागत योग्य कदम है। मैं श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने के निर्णय को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं एवं वरिष्ठ नागरिकों के हमारे उनके सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली रकम के लिमिट के लिए भी 9 लाख रुपए के निर्णय को भी स्वागत करता हूं। ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होंगी। रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय यानी 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। इस बजट में पीएम आवास योजना का बजट बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए
50 नए एयरपोर्ट बनाए जाना एक ऐतिहासिक कदम है। मैं पुनः अमृत काल के इस लोक कल्याणकारी बजट के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी एवं उनकी पूरी टीम को कोटि कोटि साधुवाद देता हूं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੋ ਹੈ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।